So hello students, so welcome to my live class. So now today we will discuss about the few points from the genetics, from the principle of inheritance and variation. Already in the previous classes we are discussing about few points from the topic. Especially we have discussed about the dihabet cross, we had discussed about the linkage, this is what we call incomplete dominance, codominance, multiple alleles, that type of things already we have discussed. So today we'll take another point from this topic. So that is important for examination point of view, as well as always we have seen that questions are asking from this topic. This year also in the NEET exam you are getting one question from that topic. So we'll discuss about that point. So we'll discuss about topic that is linkage and recombination. So this thing we will discuss today, linkage and recombination. So linkage and crossing over, linkage and recombination we will discuss. So today we will discuss about this one. So okay. So now fact is that when the Mendel has conducted the experiment, at the time in dihabet cross we have got one law, the law of independent assortment. In that particular law, Mendel has said that when two pairs of character inherited together, at the time a particular character may be segregated or may be assorted independently than the another pair. So one pair of gene may be assorted independently than the another pair. So that one obtained by Mendel. And in that dihabet cross, that phenotypic ratio he has obtained 6:3:3:2 or 9:6:3:3:1. Okay. So in dihabet cross, Mendel phenotypic ratio, if you see, in a dihabet cross, phenotypic ratio of Mendel, it was phenotypic ratio, it was 9:3:3:1. In this ratio, if you see, among that individual, the 9 proportion individual and 1 proportion individual, it was parental individual, parental combination. Parental combination, this is also parental. Three and 3, these two proportion, if you see, that are new combination. If you see the Mendel dihabet cross, when he has conducted the experiment by considering the character, color of cotyledon and shape of the seed. So at the time, the parental individual, whatever obtained in the second generation যিখিনি parental organism পাইছিল, that
round seed and yellow cotyledon সেইটো পাইছিলে 9%, and wrinkled seed then green cotyledon তেওঁ পাইছিলে 1%, যিটোটাক আমি পেৰেণ্টেল কম্বিনেশ্যন বুলি কওঁ। ডায়াবেটিক ক্ৰছৰ যিটো মেণ্ডেলৰ ক্ৰছ মই সেইটো কথা কৈ আছোঁ যে এই দুটা প্ৰপৰ্শ্যন পেৰেণ্টেল কম্বিনেশ্যন আছিল। আৰু 3 and 3 প্ৰপৰ্শ্যন যিটো পাইছিল কি পাইছিল দ্য ৰাউণ্ড চিড উইথ গ্ৰীণ কটেলিডন এণ্ড ৰিংকুল চিড উইথ য়েল্ল' কটেলিডন, সেই কম্বিনেশ্যন দুটা তেওঁলোকৰ নিউকৈ পাইছিলে। হি হেজ গট নিউ কম্বিনেশ্যন ইন এপ2 জেনেৰেশ্যন। আৰু তাৰ পৰাই সেইটোৰ ওপৰত বেছ কৰি পেলাই মেণ্ডেলে এই ল অফ ইণ্ডিপেণ্ডেণ্ট এছৰ্টমেণ্টটো দিছিলে, য'ত তেওঁ কৈছিল যে দ্য ইনহেৰিটেঞ্চ অফ ওৱান কেৰেক্টাৰ ইজ নট ডিপেণ্ডেণ্ট অন দ্য ইনহেৰিটেঞ্চ অফ আনাডাৰ কেৰেক্টাৰ, দে মে বি এছৰ্ট ইণ্ডিপেণ্ডেণ্টলি, যে এটা কেৰেক্টাৰে বেলেগ এটা কেৰেক্টাৰৰ ওপৰত ডিপেণ্ড নকৰে, তেহেঁতে নিজাববীয়াকৈ ইণ্ডিপেণ্ডেণ্টলি এছৰ্ট হ'ব পাৰে, যাব পাৰে। এতিয়া এই ধৰণৰ ক্ৰছবিলাক যিটো মেণ্ডেলৰ ডায়াবেটিক ক্ৰছ আছিল, এই ক্ৰছবিলাক পিছত বেলেগ বেলেগ চাইণ্টিষ্টে কৰিছে, বেলেগ বেলেগ অৰ্গেনিজিমত বেলেগ বেলেগ কেৰেক্টাৰ লৈ পেলাই কৰিছে। তাৰ ভিতৰত যদি আমি চাওঁ, ইট ৱাজ মৰ্গান, টি.এইচ. মৰ্গান who has conducted lots of experiments in Drosophila. He has conducted lots of experiments in Drosophila melanogaster. Drosophila melanogaster, as like the experiment done by Mendel. He has conducted experiment, hybridization experiment by considering 2 characters at a time, as like the experiment done by Mendel. যে মেণ্ডেলে যেনেকৈ ডায়াবেটিক ক্ৰছ কৰি 2টা কেৰেক্টাৰ লৈ পেলাই ক্ৰছ কৰিছিলে, এক্সপেৰিমেণ্ট কৰিছিলে, ঠিক একেধৰণে ড্ৰছফিলা মেলানোগাষ্টাৰত মৰ্গানেও ডায়াবেটিক ক্ৰছৰ এক্সপেৰিমেণ্ট কৰিছিলে। কিন্তু যেতিয়া তেওঁ দেখিলে সেই এক্সপেৰিমেণ্টবিলাকৰ যিবিলাক ৰিজাল্ট, সেই ৰিজাল্টবিলাক কিছু কিছু ক্ষেত্ৰত মেণ্ডেলৰ লগত নিমিলা হ'ল। He has obtained certain result, he has observed certain result which are not similar with the Mendel diabetic cross result. The phenotypic ratio of diabetic cross as well as test cross ratio also, that one different from the Mendel's. Morgan has conducted one diabetic cross experiment in Drosophila by considering the character yellow-bodied and white eye character in female, which on cross with a wild type individual of that character that was gray-bodied, or you can say the brown body that I mentioned, brown body character that I mentioned in your book, brown body and red eye character in male. The 2 pairs of character he has taken. One character is coat color of Drosophila. Coat color means body color. Body color of Drosophila. Yellow body, that is recessive character. The brown body, that one, it is a dominant character. White eye, the eye color white eye, it is a recessive character, albino eye, that is a recessive character, and red eye, that is the dominant character. These 2 character combination, that one mentioned as wild type. These 2 character mentioned as wild type character, dominant character that are wild type. So when Morgan has conducted that diabetic cross by considering a female individual yellow-bodied with white eye, which will cross with the male individual, male partner having brown-bodied and red-eyed. At that time, whatever F1 generation he has obtained
I will show you how that one obtained F1 generation. Whatever F1 generation he has obtained, that one undergo self-cross, that one allowed to intercross, a male and female of F1 allowed to intercross, and after that he has obtained that F2 results. And during that time, he has observed that the inheritance of one character, one gene, it was not depends on the inheritance of another character. Eta character gene, antu character genor inheritance logot depend kora nai. Depend kora nai, he character dekhise, কিন্তু তেহেঁতৰ যিটো independent assortment, it was not as like the Mendel. Independent assortment যিটো মেন্ডেলে কৈছিলে, মেন্ডেলে কোৱা independent assortmentor নিচিনাকৈ নাই হোৱা. They were showing different phenotypic ratio in F2 generation, which one deviation from the Mendelism. The inheritance of one character is not totally what you call, you cannot say that it is independent assortment as like the Mendel has said. So Mendel is এনেকৈ কৈছিলে যে এটা character জিনে আনটো character জিনৰ লগত independently assort হ'ব পাৰে, তেওঁলোকৰ depend নকৰে, ঠিক তেনেকুৱা হোৱা নাই. They were showing some exceptional inheritance which are not similar with the Mendelism. Mendeলৰ লগত নিমিলা ধৰণৰ এটা ঘটনা তেওঁ দেখিছিলে. এটা মেন্ডেলৰ যিটো ইণ্ডিপেণ্ডেণ্ট assortment হয়, এজৰ জিনে যদি আনজৰ জিনৰ ওপৰত ডিপেণ্ড নকৰে, তেতিয়াহ'লে আমি এই ৰেচিঅ'টোৱে পাম. If genes are not dependent on each other at the time of inheritance, if they assort independently, then definitely we will get this ratio, phenotypic ratio in F2 generation. But what was the result obtained by them? It was not as like the Mendel independent assortment. It was deviation from the Mendel this ratio. So যেতিয়া তেনেকুৱা ধৰণৰ এটা ডেভিয়েশ্যন পালে, তেতিয়া তেওঁলোকে এনালাইচিছ কৰিলে এইটো কিয় হ'ল, why that one happen. So তেতিয়া এই লিংকেজৰ কথাবিলাক আহিলে, লিংকেজৰ কথাবিলাক সেইবিলাকৰ পৰা আহিছে. চ' এতিয়া আমি গোটেই যিটো আমি লিংকেজ বুলি কওঁ, লিংকেজ ফেনমেননটো একচুৱেলি আফটাৰ দ্য মেণ্ডেল আহিছে, যিটো মেণ্ডেলে অবজাৰ্ভ কৰা নাছিলে. ফৰ দ্য ফাৰ্ষ্ট টাইম দিছ টাইপ অফ ফেনমেনন ইট ৱাজ অবজাৰ্ভ বাই উইলিয়াম বেটিছন ইন কেছ অফ চুইট পি. এই ফেনমেননটো প্ৰথমতে উইলিয়াম বেটিছনে চুইট পিত চাইছিলে, কিন্তু তেওঁ এক্সপ্লেইন কৰিব নোৱাৰিছিলে. He has conducted one experiment where the phenotypic ratio as well as test cross ratio was different from the Mendelism. The Betisonor eta dihabet cross কৰোঁতে sweet pea flower color আৰু shape of the pollen grain এই দুটা বস্তু লৈ পেলাই character লৈ পেলাই তেওঁ যেতিয়া এক্সপেৰিমেণ্ট কৰিছিলে, তেতিয়া তেওঁ মেণ্ডেলৰ লগত নিমিলা এটা ৰিজাল্ট পাইছিলে, কিন্তু কিয় পাইছিল তেওঁ এক্সপ্লেইন কৰিব পৰা নাছিল. So it was later on Morgan who has conducted lots of experiment in Drosophila, dihabet cross by considering two pairs of character at a time. And at that time also, he has got that kind of result, which was not similar with the Mendel. So Mendele কোৱা নিচিনাকৈ ইণ্ডিপেণ্ডেণ্ট assortment ঘটনাটো তেওঁ পোৱা নাছিলে, আৰু যিটো ৰেচিঅ' পাইছিলে এই ৰেচিঅ'টো মেণ্ডেলৰ পৰা বহুত ডেভিয়েশ্যন আছিলে, না ৰেচিঅ'টো মেণ্ডেলৰ লগত মিলা নাছিলে. এতিয়া if you go to that particular phenomenon, যেতিয়া এটা ধৰি লোৱা ফিমেল ইণ্ডিভিজুৱেল আমি যদি লওঁ, ফিমেল বুলি কোৱাৰ লগে লগে তাৰ ছেক্স ক্ৰমোজোম আহিব XX. এই যিবিলাক কেৰেক্টাৰ তেওঁলোকে ষ্টাডি কৰিছিলে, ড্ৰছ'ফিলাত যিবিলাক কেৰেক্টাৰ তেওঁলোকে ষ্টাডি কৰিছিলে, মৰ্গান এণ্ড হিজ টিম, it was observed that genes which are responsible for that character actually present in their sex chromosome. Sex chromosome থকা জিন আছিলে, যিবিলাক জিন তেওঁলোকে ষ্টাডি কৰিছিলে মেক্সিমাম, that was studied in the genes present in the sex chromosome. X chromosome থকা জিন, যিবিলাক আমি X-linked জিন বুলি কওঁ বা sex-linked জিন বুলি কওঁ. আৰু যিবিলাক কেৰেক্টাৰ তেওঁ লৈছিলে, the gene for that particular character having no allele in their Y chromosome. সেই যিকেইটা জিনৰ কেৰেক্টাৰ তেওঁলোকে ষ্টাডি কৰিছিল, দেখিছিল যে সেইকেইটা জিনৰ এলিল Y ক্ৰমোজোমত নাছিল. চ' তেনেকুৱা ধৰণৰ কেৰেক্টাৰ মৰ্গানে
ষ্টাডি কৰিছিলে ইন ড্ৰছ'ফিলা যেনেকৈ আমি ক'লোঁ কোট কালাৰ অফ ড্ৰছ'ফিলা that is yellow and brown as well as eye color of Drosophila. Eye color actually there are having different forms, but among that white eye and red eye is dominant, white eye is a recessive. In between them there are having lots of forms, no doubt. So এই দুটা character লৈ পেলাই যেতিয়া তেওঁলোকে ডাইহাইব্ৰিড ক্ৰছ কৰিছিল তেওঁলোকে এটা কথা কনফাৰ্ম আছিল that gene which was responsible for that character it was present in their sex chromosome. এতিয়া আমি যেতিয়া ফিমেল বুলি কওঁ female individual there having 2 X chromosome tole ei dutal X chromosome of the female. This X chromosome having Y gene for yellow color and W gene for the white character. These 2 genes are present in the X chromosome. That one cross with a male individual having X and Y chromosome. One X chromosome and Y chromosome. This gene, which is controlling the coat color as well as eye color, it was present in their X chromosome, having no allele in the Y. That male individual which was taken by them, it was wild type. Wild type means brown-eyed and red-eyed. It is wild type individual. As a male, that one taken, and it was taken as a female. When these 2 individuals cross in F1 generation, what kind of individual they will get? Male, female individual they will get, and in the F1 individual, the female individual will be like this. One X chromosome from here, having Y chromosome. Having Y chromosome and one W chromosome that is for white eye color and one X chromosome from there that is Y plus and W plus. So these female individual, this kind of 2 female he has obtained, this kind of 2 female, দুটা female এনেকুৱাই পাব ইয়াৰ character কি হ'ব ইয়াত কাৰণ dominant gene আছে Y plus W plus. Y plus that is for brown body, W plus for red eye যেটো আমি wild type বুলি কওঁ যে এই ফিমেল বিলাক wild type হৈছিল যেতিয়া এই ক্ৰছটো পাৰ্টিকুলাৰ কৰিছিল it was wild type individual. Females are wild type, brown bodied, red eye. Male individual কেনেকুৱা হৈছিল male individual having the X chromosome from the female mother, Y and W, and Y chromosome from this male partner. This individual having the yellow eye, yellow body and white eye. These are F1 individual, F1 male and female. যেতিয়া এই পেৰেণ্ট দুটা ক্ৰছ কৰা হয় এইটো আছিল ফিমেল পেৰেণ্ট আমি সিম্বলিক্যালি দেখাব পাৰোঁ ফিমেল এইটো আছিল মেল যেতিয়া F1 জেনেৰেশ্যনত ইণ্ডিভিজুৱেলবিলাক পালে অফস্প্ৰিংবিলাক পালে F1ত ফিমেলবিলাক ৱাইল্ড টাইপ পালে ৱাইল্ড টাইপ মানে আমি কি বুজাইছোঁ ব্ৰাউন বডি দেন ৰেড আই ব্ৰাউন বডি ৰেড আই নিলিখি আমি ৱাইল্ড টাইপটোৱে লিখোঁ তোমালোকৰ কিতাপত তেনেকৈ দিয়া আছে আৰু মেল ইণ্ডিভিজুৱেল পালে yellow body দেন হোৱাইট আই এতিয়া ইয়াৰ এই মেল এণ্ড ফিমেলৰ মাজত যদি আমি সেলফ ক্ৰছ কৰোঁ ইণ্টাৰ ক্ৰছ কৰোঁ F1 ইণ্ডিভিজুৱেলৰ মাজত তেতিয়াহ'লে আমি নেক্সট জেনেৰেশ্যনত কি পাম আমি এইটো উলিয়াব লাগে এতিয়া এই ক্ৰছটো কৰি পেলাই নেক্সট জেনেৰেশ্যন যেতিয়া পালে তেওঁ মই দেখাম কেনেকুৱা হয় নেক্সট জেনেৰেশ্যন কি হ'ব কি ইণ্ডিভিজুৱেল পাম নেক্সট জেনেৰেশ্যন ইণ্ডিভিজুৱেলৰ যিটো ফিনোটাইপিক ৰেচিঅ' হ'ব লাগে মেণ্ডেলৰ মতে according to Mendel in the F2 generation phenotypic ratio should be 9:3:3:1 কিন্তু যেতিয়া এই পাৰ্টিকুলাৰ ক্ৰছটো কৰিলে তেতিয়া দেখিলে যে তেওঁ যে পেৰেণ্টেল কম্বিনেশ্যন যিটো 9% and 1% আছিলে সেই পেৰেণ্টেল কম্বিনেশ্যনটো তাতকৈ বেছি পালে নিউ কম্বিনেশ্যন যিটো আমি ৰিকম্বিনেণ্ট বুলি কওঁ ৰিকম্বিনেণ্টৰ কম্বিনেশ্যনটো তেওঁলোকে কম পাইছিলে ৰিকম্বিনেশ্যন কম্বিনেশ্যন তেওঁলোকে পাইছিলে কিমান
ৰিকম্বিনেশ্যনটো তেওঁলোকে নেক্সট জেনেৰেশ্যনত তেওঁলোকে পাইছিলে 1.3% অনলি পেৰেণ্টেল কম্বিনেশ্যন তেওঁলোকে পাইছিলে 98.7%। এই F2 জেনেৰেশ্যনত নিউ কম্বিনেশ্যনত যিটো ৰিকম্বিনেণ্ট বুলি কয় নিউ কম্বিনেশ্যন ইমান পাইছিলে আৰু পেৰেণ্টেল কম্বিনেশ্যন পাইছিলে 98.7%। মানে নিউ কম্বিনেশ্যন মানে কেনেকুৱা হ'ব পাৰে মই দেখাম। পেৰেণ্টেল কম্বিনেশ্যন এই দুটা, দ্য য়েল্ল' হোৱাইট আই ফিমেল আৰু ইট ইজ wild type, that is brown bodied red eye, that is parental. The parental combination F2 generation proportionately বহুত বেছি পালে আৰু নিউ কম্বিনেশ্যন যেটো আমি নিউ কম্বিনেশ্যন বুলি কওঁ বা ৰিকম্বিনেণ্ট বুলি কওঁ ৰিকম্বিনেণ্ট অনলি 1.3% পাইছিলে। সেইটো পোৱাৰ পিছত তেওঁলোকে এটা কনক্লুজনত আহিল যে দিছ টু জিন that coat color as well as eye color controlling gene, they were present in the same chromosome. Physically they are associated in the same chromosome, and when genes are present in the same chromosome, they have a tendency that they try to inherit together. মেণ্ডেলে মোক কৈছিলে যে জিনবিলাক ইটো সিটোৰ ওপৰত ডিপেণ্ডেণ্ট নকৰে, কিন্তু তেওঁলোকে পালে ওলটাকে যে যেতিয়া জিনবিলাক একেডাল ক্ৰমোজোমত থাকে তেতিয়া দেখা যায় যে তেতিয়া একেলগে থাকিব বিচাৰে, পেৰেণ্টেল কম্বিনেশ্যনটো ৰাখিব বিচাৰে, নিউ কম্বিনেশ্যনটো সাধাৰণতে কমকৈ দেখায়। When two genes are present in the same chromosome, so they are try to inherit together. So this phenomenon, the tendency to inherit together, this phenomenon was named as linkage by Morgan. Morgan has used the term linkage. So linkage মানে আমি কি বুজিম? Linkage means when two genes present on the same chromosome, then they have a tendency that they try to inherit together. Physically যেতিয়া associated হৈ থাকে একেডাল ক্ৰমোজোম থকা জিন, so একেডাল ক্ৰমোজোম থকা জিনবিলাকে সদায় একেলগে যাব বিচাৰে। They become dependent on each other. যে একেলগে আছে গতিকে একেলগে যাব বিচাৰে। So this tendency of inheritance to together to the next generation, that is called linkage by Morgan. সেইটোকে লিংকেজ বুলি মৰ্গানে নাম দিছিলে। অ'কে, এতিয়া কি হৈছে এই লিংকেজৰ কাৰণে এই দুটা জিন যদি আমি চাওঁ that yellow color and white eye color, yellow bodied and white eye color, they are present physically on the same chromosome. একেডাল ক্ৰমোজোমতে দুইটা জিন আছে, চ' দুইটা জিন সদায় একেলগে থাকিব বিচাৰিব। ঠিক সেইদৰে that brown bodied and red eyed gene that are present in the same chromosome, so they are having a tendency to inherit together. So যিবিলাক জিন একেডাল ক্ৰমোজোম থাকে তেহেঁতৰ এটা টেণ্ডেঞ্চি থাকে, চ' এইটোক আমি লিংকেজ বুলি কওঁ। এতিয়া লিংকেজৰ কাৰণে কি হ'ল, নিউ কম্বিনেশ্যন কমি গ'ল, পেৰেণ্টেল কম্বিনেশ্যন বেছিকৈ থাকিলে। পেৰেণ্টেল কম্বিনেশ্যন আমি ইয়াত দেখাম মই পেৰেণ্টেল কম্বিনেশ্যন কি হ'ল আৰু নিউ কম্বিনেশ্যন কি হ'ব, F2 জেনেৰেশ্যনটো কি হ'ল। এতিয়া এটা কথা চোৱা, এই ইণ্ডিভিজুৱেলটো, দিছ ইজ ওৱান ফিমেল ইণ্ডিভিজুৱেল অফ F1, দিছ ইজ দ্য মেল ইণ্ডিভিজুৱেল অফ F1। চ' ইয়াৰ মাজত যেতিয়া আমি ইণ্টাৰ ক্ৰছ কৰিম, দুটাৰ মাজত যেতিয়া ক্ৰছ কৰিম, আমি ইণ্ডিভিজুৱেলবিলাকৰ গেমেট চাম, কেনেকুৱা ধৰণৰ গেমেট তৈয়াৰ হ'ব। এই ইণ্ডিভিজুৱেলটো, this individual, if you take this individual, when make their gamete, so what kind of gamete they will produce? Gametes of this individual. If between these two genes there is no crossover, এই দুযোৰ জিনৰ মাজত যদি ক্ৰছঅভাৰ নহয়, ইয়াত যদি ক্ৰছঅভাৰ নহয়, তেতিয়াহ'লে গেমেট কি হ'ব? এটা গেমেট হ'ব Y gene along with W, this chromosome. Another gamete হ'ব Y plus W plus, that is non crossover gamete, তেহেঁতৰ মাজত ক্ৰছিং অভাৰ হোৱা নাই।
আৰু যদি আমি ধৰি লওঁ ইয়াত ক্ৰছিং অভাৰ হৈছে তেতিয়াহ'লে গেমেট কি হ'ব ক্ৰছ অভাৰ গেমেট কি হ'ব YW+. This is one crossover gamete. Another crossover gamete will be Y plus W. These two gamete crossover gamete, and these two gamete non-crossover gamete. Non-crossover gamete. So this female individual of F1 producing 4 types of gamete. 4 ধৰণৰ gamete তৈয়াৰ কৰিলে. This F1 male producing 2 types of gamete because ইয়াৰ এলিল নাই কিয়া Y chromosome তাৰ এলিল নাই crossover হ'ব নোৱাৰে. So ইয়াৰ gamete কি হ'ব দুটা হ'ব কেৱল এটা হ'ব YW আৰু এটা হ'ল Y chromosome. So these are the gametes from the male individual. These two gametes from the male. These two gametes from the male, and these are the gametes from this female. এই ষ্টেপটো তোমালোকৰ কিতাপত দিয়া নাই সে গেমেট যে তৈয়াৰ কৰিব লাগে এই ষ্টেপটো তোমালোকৰ কিতাপত দিয়া নাই এতিয়া চোৱা এই 4টা গেমেট ফিমেল গেমেট আছে দিস 4টা গেমেটেই মেল গেমেটৰ এডাল ক্ৰোমোজোমৰ লগত জইন ফিউজ হ'ব পাৰে ফাৰ্টিলাইজেশ্যন হ'ব পাৰে বা এই 4টা গেমেটেই Y ক্ৰোমোজোমৰ লগত ফাৰ্টিলাইজেশ্যন হ'ব পাৰে ইয়াৰ X ক্ৰোমোজোমৰ লগত যদি ফাৰ্টিলাইজেশ্যন হয় দিস ইজ X ক্ৰোমোজোম দিস ইজ Y ক্ৰোমোজোম অফ মেল নাও এই দুটা গেমেটৰ লগত যদি আমি বেলেগ বেলেগকৈ চাওঁ যে ইয়াৰ লগত যদি এডাল হয় আমি এটা লাইন ডায়াগ্ৰাম দেখাব পাৰোঁ এইটো যদি হয় কি হ'ব এইটোৰ লগত সেইটো YW তাতো আছে YW. So এইটো কি হ'ল দিস ইণ্ডিভিজুৱেল ইজ এ ফিমেল ইণ্ডিভিজুৱেল বিকজ both are X chromosome. ইয়াত আহিব yellow color, yellow white হ'ল এইটোৰ লগত যদি ইয়াৰ ক্ৰছ হয় কি হ'ব Y plus W plus and YW. এইটো আহিব কি ক্যাৰেক্টাৰ আহিব কি wild type. Wild type means brown eye red body red eye ki brown body red eye, that is wild type. These two female individual, these are non-crossover female, non-crossover individual. এই দুটা গেমেট তো non-crossover গেমেট সো non-crossover গেমেটৰ লগত আমি মেল গেমেট এইটোৰ লগত ক্ৰছ কৰিলোঁ এই non-crossover দুটা ইণ্ডিভিজুৱেল পালোঁ ফিমেল ইণ্ডিভিজুৱেল ইয়াৰ লগত যদি আমি ইয়াত ক্ৰছ কৰোঁ that is Y yellow color W plus ইয়াৰ পৰা কি আহিব Y আহিব W ইয়াত এইটো চাব এইটো yellow color আহিব it is yellow bodied individual আকৌ যদি আমি ইয়াৰ লগত এইটো ক্ৰছ কৰোঁ ইয়াত আহিলে Y plus that is brown W ইয়াত আহিলে YW ইয়াত white আহিব এইটো white এই দুটা এতিয়া এই দুটাও ফিমেল কিন্তু এই দুটা ফিমেল হৈছে ক্ৰছওভাৰ ফিমেল ৰিকম্বিনেণ্ট ফিমেল এই দুটা নন ক্ৰছওভাৰ ফিমেল এই দুটা ক্ৰছওভাৰ ফিমেল এতিয়া আমি এই 4টা গেমেট
আকৌ মেল গেমেটৰ এইটো Y ক্ৰমোজোমৰ লগত যদি ফিউজ কৰোঁ আমি মেল পাম 4টা মেল ইণ্ডিভিজুৱেল পাম 4টা মেল ইণ্ডিভিজুৱেল মই নেক্সট পেজত দেখাই আছোঁ আকৌ দেখাই দিছোঁ কথাটো YW Y প্লাছ W প্লাছ ফিমেল গেমেটকেইটা মই দেখাইছোঁ দেন Y W প্লাছ এণ্ড Y প্লাছ W এইকেইটা ফিমেল গেমেট আছিল আগৰ পেজত আমি ফিমেল গেমেট পাইছোঁ আৰু এতিয়া আমি মেলৰ Y ক্ৰমোজোমৰ লগত ফিউজ কৰিম দেৰ ইজ দ্য মেল গেমেট Y ক্ৰমোজোমৰ লগত ফিউজ কৰিবলগীয়া আছে চ' ইয়াৰ লগত যেতিয়া আমি ফিউজ কৰিম কি পাম আমি দ্য মেল ইণ্ডিভিজুৱেল হেভিং YW with Y chromosome. This individual is yellow white. Then this one cross with that Y plus W plus and Y chromosome. So it become wild type individual. Then this chromosome with this one Y W plus and Y chromosome, so it become yellow. And this one with this so that is Y plus W and Y chromosome, so ইয়াত আহিব white. These two individual, male individual that are crossover male, recombinant male, আর এই দুটা male, these two male parental. The previous phase to আমি এই নন ক্ৰছঅভাৰ মানে পেৰেণ্টেল ইট ইজ পেৰেণ্টেল নন ক্ৰছঅভাৰ পেৰেণ্টেল ফিমেল দুটা পাইছোঁ আৰু ক্ৰছঅভাৰ ৰিকম্বিনেণ্ট ফিমেল দুটা পাইছোঁ নেক্সট পেজতো আমি পেৰেণ্টেল মেল দুটা পাইছোঁ ক্ৰছঅভাৰ মেল দুটা পাইছোঁ টোটেল ক্ৰছঅভাৰ ইণ্ডিভিজুৱেল মেল ফিমেল মিলাই 4টা নন ক্ৰছঅভাৰ ফিমেল ইণ্ডিভিজুৱেল 4টা আহিব মেল ফিমেল লগাই এতিয়া ক্ৰছঅভাৰ যিবিলাক ক্ৰছঅভাৰ টোটেল পাৰ্চেণ্টেজ পাইছে 1.3%, ৰিকম্বিনেণ্ট পাৰ্চেণ্টেজ ৰিকম্বিনেণ্ট ইণ্ডিভিজুৱেল 1.3% পাইছে আৰু পেৰেণ্টেল কম্বিনেশ্যন টোটেলত পাইছে 98.7%. এতিয়া দেখা গ'ল যে মেণ্ডেলৰ লগত যিটো পাৰ্চেণ্টেজৰ মেণ্ডেলৰ যিটো আছিলে মেণ্ডেলত আমি যদি ৰেচিঅ'টো আমি পাৰ্চেণ্টেজলৈ কনভাৰ্ট কৰোঁ তেতিয়া সেয়াৰ লগত ইয়াত নিমিলে ৰেচিঅ'টো আমাৰ মেণ্ডেলৰ লগত নিমিলা হৈ যায় পাৰ্চেণ্টেজটো নিমিলা হৈ যায় ইয়াত পেৰেণ্টেল কম্বিনেশ্যনটো বেছিকৈ থাকে নিউ কম্বিনেশ্যনটো কমি যায় তেতিয়া সেইখিনিতে মৰ্গানে কনক্লুজন দিছিল হি হেজ এট্ৰিবিউটেড that one that when the two genes present in the same chromosome so they have tendency to inherit together. So পেৰেণ্টছত যদি দুটা জিন যদি একেডাল ক্ৰমোজোমতে ওচৰা-ওচৰিকৈ থাকে বা একেডাল ক্ৰমোজোমতে যদি থাকে তেন্তে একেলগে ইনহেৰিট হ'ব বিচাৰে সেই টেণ্ডেঞ্চিটোকে কোৱা হৈছে লিংকেজ আৰু লিংকেজ থাকিলে আমি দেখা যায় যে দ্য নিউ কম্বিনেশ্যন কমকৈ হ'লেও হয় নিউ কম্বিনেশ্যনটো কম হ'লেও কিছু হয়গৈ এটি 1.3% হৈছে কম হৈছে বাট ইট ইজ হেপেন ৰিকম্বিনেশ্যনটো হৈছে তো ৰিকম্বিনেশ্যন কিয় হৈছে যে কেতিয়াবা জিনবিলাকৰ মাজত ক্ৰছিং অভাৰ হৈ যায় তো ক্ৰছিং অভাৰ কাৰণে ৰিকম্বিনেশ্যনটো বা তোমাৰ নিউ কম্বিনেশ্যনটো আহে এতিয়া এই যিটো ৰিকম্বিনেশ্যনৰ যিটো পাৰ্চেণ্টেজ সেই পাৰ্চেণ্টেজটো জিন দুটাৰ দূৰত্বৰ ওপৰত ডিপেণ্ড কৰে
জিন দুটাৰ দূৰত্বৰ ওপৰত ডিপেণ্ড কৰে বুলি কৈছে যে এডাল ক্ৰম'জমত যদি দুটা জিন যদি বেছি ওচৰত থাকে if they are very close to each other then chances of crossing over is very less এই যেটো that yellow color yellow body and white eye এই দুটা জিন X ক্ৰম'জমত দৰ্শবিলা X ক্ৰম'জমত ইমান ওচৰা-ওচৰিকৈ আছে যে তেহেঁতৰ মাজত ক্ৰছিং অভাৰ চান্সটো খুব কম ক্ৰছিং অভাৰ চান্সটো কম হোৱাৰ কাৰণে ৰিকম্বিনেশ্যন ফ্ৰিকুৱেঞ্চিটো কম আহিছে কিন্তু একেধৰণৰ এটা ক্ৰছ যেতিয়া তেওঁলোকে কৰিছিলে by considering the white eye character along with miniature wing a white eye gene aru eta gene loisil miniature gene that is miniature wing gene miniature wing mane eta defective wing or gene so he dutar majot eta cross korisile dekhisile je crossing over frequency to beshi ase in between the white eye and miniature gene crossing over frequency it was 37.2% whereas between the yellow color and white eye gene crossing over frequency is 1.3%. So দুখন টেবুল তোমালোকক দিছে টেবুলত চোৱা তোমালোকে যে ক্ৰছিং অভাৰ যেতিয়া আমি তাত দেখাইছে যে yellow color আৰু white eye gene মাজৰ যিটো ক্ৰছিং অভাৰ ফ্ৰিকুৱেঞ্চি 1.3% আহিছে কিন্তু white eye আৰু miniature wing মাজত ক্ৰছিং অভাৰ ফ্ৰিকুৱেঞ্চি 37.2% দিছে So ইয়াত তেওঁলোকে এইটো কনক্লুজন কৰিছে যে এডাল ক্ৰম'জমত যদি জিনকেইটা যদি যিকোনো জিন ধৰি লওক ইয়াত A এটা জিন আছে B এটা জিন আছে আৰু ইয়াত এটা C জিন আছে ধৰি লওক এতিয়া ABৰ মাজত ক্ৰছিং অভাৰ ফ্ৰিকুৱেঞ্চিটো যিমান হ'ব A আৰু C ৰ মাজত ক্ৰছিং অভাৰ ফ্ৰিকুৱেঞ্চি বেছি হ'ব ক্ৰছিং অভাৰ চান্সটো বাঢ়ি যাব তাৰমানে ৰিকম্বিনেশ্যনৰ চান্সটো বাঢ়ি যায় এই ৰিকম্বিনেশ্যন বোলা কথাটো বা ক্ৰছিং অভাৰ ফ্ৰিকুৱেঞ্চিটো it depends on the distance between the gene when the distance increases chances of crossing over increases when the distance decreases chances of crossing over decreases মানে directly proportional জিন বিলাকৰ দূৰত্বৰ লগত ক্ৰছিং অভাৰৰ যেটো ফ্ৰিকুৱেঞ্চি বা ক্ৰছিং অভাৰৰ যেটো পাৰ্চেন্টেজ directly proportional হয় এটা এই পাৰ্টিকুলাৰ জিনত তেওঁলোকে কৈছিলে yellow body and W gene and দুটা ওচৰা-ওচৰি জিন আৰু এটা জিন লৈছিল তেওঁলোকে মিনিয়েচাৰ জিন M gene miniature that is a recessive character the wing gene etu wing shape gene eta Y আৰু W gene যিমান ওচৰা-ওচৰি তেহেঁতৰ মাজত ক্ৰছিং অভাৰ চান্সেছটো কম আছিল 1.3% only কিন্তু that white eye character আৰু miniature জিনৰ দূৰত্বটো ইমান বেছি যে এহঁতৰ মাজত 37.2% ক্ৰছিং অভাৰ ফ্ৰিকুৱেঞ্চি আহে এহঁতৰ মাজত 1.3% আহে যে একেডাল ক্ৰম'জমতে জিনবিলাকৰ দূৰত্বৰ ওপৰত চান্সেছ অফ ক্ৰছিং অভাৰটো ডিপেণ্ড কৰে যিমানে দুটা জিন ওচৰা-ওচৰিকৈ থাকিব দে হেভ মেক্সিমাম ষ্ট্ৰেংথ টু ইনহেৰিট টুগেডাৰ তেহেঁতৰ লিংকেজ ষ্ট্ৰেংথ বুলি কয় এইটো যে লিংকেজ ষ্ট্ৰেংথটো বেছি হয় চান্সেছ অফ ক্ৰছিং অভাৰ কমি যায় যেতিয়া দুটা জিন একদম ওচৰা-ওচৰিকৈ থাকে তেওঁ সদায় একেলগে যাব বিচাৰে ক্ৰছিং অভাৰ হ'ব নিবিচাৰে তাৰ মাজত আৰু যেতিয়া দুটা জিন দূৰে দূৰে থাকে তেহেঁতৰ লিংকেজ ষ্ট্ৰেংথটো কমি যায় লিংকেজ ষ্ট্ৰেংথ ইজ ইনভাৰ্চনলি প্ৰপৰ্চনেল টু দ্য ডিষ্টেঞ্চ বিটুইন দ্য জিন ইনভাৰ্চলি প্ৰপৰ্চনেল যে দূৰত্ব বাঢ়ি গ'লে লিংকেজ ষ্ট্ৰেংথ কমি যায় দূৰত্ব কমি গ'লে লিংকেজ ষ্ট্ৰেংথ বাঢ়ি যায় চ' লিংকেজ ষ্ট্ৰেংথ বাঢ়ি যোৱা মানে ক্ৰছিং অভাৰ চান্স কমি গ'ল লিংকেজ ষ্ট্ৰেংথ কমি যোৱা মানে ক্ৰছিং অভাৰ চান্স বাঢ়ি গ'ল চ' এইটো এটা অপজিট ফেন'মেনন লিংকেজ আৰু ক্ৰছিং অভাৰ দুটা এটা এণ্টাগনিষ্টিক ফেন'মেনন বুলি কয় অপজিট ফেন'মেনন চ' ক্ৰম'জমত থকা জিনবিলাক এডাল ক্ৰম'জমত যিবিলাক জিন থাকে তেহেঁতে ফিজিকেলি এছ'চিয়েটেড হৈ থাকে কাৰণ একেডাল ক্ৰম'জমত আছে they are physically associated chromosome so they have a tendency to inherit together তেহেঁতে একেলগে ইনহেৰিট কৰিব বিচাৰে এইটোকে লিংকেজ বুলি কোৱা হয় কিন্তু লিংকেজ ষ্ট্ৰেংথ যিটো সেইটো তেহেঁতৰ দূৰত্বৰ ওপৰত ডিপেণ্ড কৰে যেতিয়া দুটা জিন ক্ৰম'জমত ওচৰা-ওচৰিকৈ থাকে লিংকেজ ষ্ট্ৰেংথটো বেছি হয় চান্সেছ অফ ৰিকম্বিনেশ্যন কমি যায় আৰু দুটা জিন যদি দূৰে দূৰে থাকে একেডাল ক্ৰম'জমতে তেহেঁতৰ মাজত লিংকেজ ষ্ট্ৰেংথটো কমি যায়
চান্সেছ অফ ৰিকম্বিনেশ্যন বাঢ়ি যায় এই দুটা পাৰ্টিকুলাৰ এক্সাম্পল দি পেলাই তোমালোকৰ এই লিংকেজ আৰু ৰিকম্বিনেশ্যন ফেন'মেননটো তোমালোকক দিছে খুব কনচাইজকৈ দিয়া আছে কিতাপত তোমালোকৰ NCERT বুকত খুব কনচাইজকৈ এই বস্তুটো দিয়া আছে চ' ইয়াৰ লগত ৰিলেটেড বহুত কথা আছে লিংকেজ ফেক্টৰ কিছুমানৰ কথা আছে ক্ৰছিং অভাৰত ফেক্টৰ কিছুমানৰ কথা আছে ক্ৰছিং অভাৰ মেকানিজিম আছে কিন্তু সেইখিনি তোমালোকৰ NCERT বুকত দিয়া নাই গতিকে বেছিক কথাখিনি জানিলে হ'ব হোৱাট ইজ লিংকেজ হোৱাট ইজ ক্ৰছিং অভাৰ অৰ ৰিকম্বিনেশ্যন চ' লিংকেজ মানে কি ৰিকম্বিনেশ্যন মানে কি তো লিংকেজ মানে একেলগে থকা জিনবিলাক একেডাল ক্ৰম'জমত একেলগে থকা জিনবিলাক একেলগে যাব বিচৰা একেলগে ইনহেৰিট হ'ব বিচৰা টেণ্ডেঞ্চি সেইটোক লিংকেজ বুলি কয় আৰু যেতিয়া একেডাল ক্ৰম'জমত থকা জিন একেলগে যাব নোৱাৰে বেলেগ হৈ যায় সেইটোক আমি ৰিকম্বিনেশ্যন বুলি কওঁ চ' এই দুটা কথা মনত ৰাখিব লাগে আৰু ক্ৰছিং অভাৰ বা ৰিকম্বিনেশ্যন ডিষ্টেঞ্চৰ ওপৰত ডিপেণ্ড কৰে বা লিংকেজটো আমি ডিষ্টেঞ্চৰ ওপৰত ডিপেণ্ড কৰে দুটা জিন যদি একেডাল ক্ৰম'জমত ওচৰত থাকে লিংকেজ ষ্ট্ৰেংথ বেছি চান্সেছ অফ ক্ৰছিং অভাৰ বা চান্সেছ অফ ৰিকম্বিনেশ্যন কম বা দুটা জিন যদি একেডাল ক্ৰম'জমত দূৰে দূৰে থাকে তেহেঁতৰ লিংকেজ ষ্ট্ৰেংথ কমি যাব কিন্তু ৰিকম্বিনেশ্যনৰ চান্সটো বাঢ়ি যাব এতিয়া এই যিটো পাৰ্চেণ্টেজ অফ ক্ৰছিং অভাৰ যিটো দূৰত্বৰ ওপৰত ডিপেণ্ড কৰে এই বস্তুটো মৰ্গানৰ এজন ষ্টুডেণ্ট হি ৱাজ আলফ্ৰেড ষ্টুটিভেণ্ট তোমালোকে নাম পাইছা আলফ্ৰেড ষ্টুটিভেণ্ট Alfred Stutiven, he has used the percentage of crossing over as a tool for construction of chromosome map. The percentage of crossing over between the gene can be used as a tool for construction of chromosome map. এটা chromosome map বুলি ক'লে আমি কি বুজো এবাৰ কোৱেশ্চন তোমালোকে আহিছে দেখিছা chromosome mapping ৰ কোৱেশ্চন আহিছিল নিটত এবাৰ দিছিলে তা chromosome map ৰ কথাটো জানে আমি সেইটোৰ ডেফিনেশ্যনটো আমি চাব লাগিব তাৰ আগতে আমি এটা বস্তু চাওঁ দ্য লিংকেজ গ্ৰুপ এইটো বস্তু জানিলে আমি ক্ৰম'জম মেপিংটো ক'ব পাৰিম লিংকেজ গ্ৰুপ দ্য জিনছ হুইচ আৰ প্ৰেজেণ্ট অন দ্য ছেম ক্ৰম'জম মেক ওৱান লিংকেজ গ্ৰুপ আমি যদি এইটো চাওঁ জিনছ প্ৰেজেণ্ট অন দ্য ছেম ক্ৰম'জম একেডাল ক্ৰম'জম থকা জিনবিলাকে মেক ওৱান লিংকেজ গ্ৰুপ একেডাল ক্ৰম'জম থকা জিনবিলাকে এটা লিংকেজ গ্ৰুপ তৈয়াৰ কৰে মেক ওৱান লিংকেজ গ্ৰুপ the gene present on the same chromosome make one linkage group. In case of homologous chromosome, both the chromosome having same kind of gene in same sequence, so a homologous pair is also called a linkage group. Eta homologous pair ko ami eta linkage group buli kau. Karon duidal chromosome te genor jibilak gene ji thakibo ekedronor gene thakibo eketa sequence te thakibo duidal chromosome te. Gotike homologous pair to ko ami eta linkage group buli kau. বা লিংকেজ গ্ৰুপৰ যিটো ডেফিনেশ্যন এডাল ক্ৰম'জম থকা জিনবিলাকে এটা লিংকেজ গ্ৰুপ বাট ইন কেছ অফ homologous pair same type of gene present in a both chromosome so it is considered as one linkage group so linkage group number so number of linkage group is equal to number of chromosome in haploid set যিমান ক্ৰম'জম হয় সেইটোৱে লিংকেজ গ্ৰুপ নাম্বাৰ অৰ নাম্বাৰ অফ homologous pair কেইমানটা আছে সেইটোৱে লিংকেজ গ্ৰুপ নাম্বাৰ বুলি কোৱা হয় নাম্বাৰ অফ homologous pairs যেনেকৈ আমাৰ মানুহক আমি কওঁ মানুহৰ
হেপ্লয়েড চেট মানে n নাম্বাৰ ক্ৰমোজোম কিমান 23 সো মানুহৰ লিংকেজ গ্ৰুপ 23 আকৌ যদি হোমোলগাছ পেয়াৰ বুলি কোতে যে মানুহৰ হোমোলগাছ পেয়াৰ কিমান 23 হোমোলগাছ পেয়াৰ আমাৰ আছে সো লিংকেজ গ্ৰুপ 23 সো এটাই কথা এতিয়া এটা লিংকেজ গ্ৰুপত বা এডাল ক্ৰমোজোমত যিবিলাক জিন আছে জিনবিলাকৰ নিৰ্দিষ্ট এটা সিকোয়েন্স থাকে কোনটোৰ পিছৰ কোনটো জিন থাকিব জিনবিলাকৰ মাজত এটা নিৰ্দিষ্ট দূৰত্ব আছে ডিস্টেন্স আছে এটা সেই বস্তুটো যদি আমি লাইন ডায়াগ্ৰামত দেখুওৱা হয় যে সিকোয়েন্স অফ দা জিন কি এণ্ড টেন্টেটিভ ডিস্টেন্স বিটুইন দা জিন ইফ ইউ শো ইন দা লাইন ডায়াগ্ৰাম সো দ্যাট ইজ কল্ড এ ক্রোমোজোম ম্যাপ আলফ্রেড স্টুটিভেন্টে হি ওয়াজ এ স্টুডেন্ট অফ মর্গান সো আলফ্রেড স্টুটিভেন্ট হি হ্যাজ কনস্ট্রাক্টেড ক্রোমোজোম ম্যাপ অফ ড্ৰছ'ভিলা ফৰ দা ফাৰ্ষ্ট টাইম ড্ৰছ'ভিলাৰ ক্রোমোজোম ম্যাপ কৰিছিলে কোনডাল ক্রোমোজোমত কিমান জিন আছে সিকোয়েন্স কি আছে টেন্টেটিভ ডিস্টেন্স কিমান আছে এপ্ৰক্সিমেট ডিস্টেন্স জিনবিলাকৰ মাজত কিমান আছে সেই বস্তুটো তেওঁ লাইন ডায়াগ্ৰামত কৰি দেখাইছিলে আৰু সেইটো কৰিবলৈ যাওঁতে তেওঁ টুল কি ইউজ কৰিলে কিহৰ ওপৰত বেছ কৰি কৰিছিলে যে ফ্ৰিকুৱেঞ্চি অফ ক্ৰছিং অভাৰ বিটুইন দা জিন তা দুটা জিনৰ মাজত যদি ক্ৰছিং অভাৰ ফ্ৰিকুৱেঞ্চি উলিওৱা হয় সেইটোৰ পৰা আমি ক্ৰমোজোম মেপ কনষ্ট্ৰাক্ট কৰিব পাৰিম ইয়াত এটা কথা আছে যেটো তোমালোকৰ ফ্ৰিকুৱেঞ্চি বিটুইন দা জিন ফ্ৰিকুৱেঞ্চি অফ ক্ৰছিং অভাৰ বিটুইন দা জিন সো সেইটো উলিওৱাৰ এটা ফৰ্মুলা আছে এটা ফৰ্মুলাটো মই নিদিওঁ তোমালোকক খালি এটা কথা আমি কওঁ যদি দুটা জিনৰ মাজত ধৰি লোৱা এ এণ্ড বি জিন একেডাল ক্ৰমোজোম থকা জিন এ আৰু বি জিন দ্য ফ্ৰিকুৱেঞ্চি অফ ক্ৰছিং অভাৰ if less than 50% এই দুটা জিনৰ মাজত যদি ক্ৰছিং অভাৰ কৰোঁতে আমি ফৰ্মুলাত পেলাই আমি কৰিব লাগিব এইটো কথা নাই কৰোঁতে যদি ফ্ৰিকুৱেঞ্চি অফ ক্ৰছিং অভাৰ আমি লেছ দেন 50% পাওঁ দেন ইট মেক্স শিয়'ৰ that two genes are present in the same chromosome. If it is less than 50%, then these two genes present on the same chromosome. Same chromosome থকা জিন মানে লিংক জিনস এই কথা কনফার্ম এই কথাটা আমি জানিব লাগে যেতিয়া আমাৰ জিনৰ মাজত ক্ৰছিং অভাৰ ফ্ৰিকুৱেঞ্চি দিয়া থাকে আমি সেই বস্তুটো চাব লাগে তে দুটা জিনৰ মাজত ক্ৰছিং অভাৰ ফ্ৰিকুৱেঞ্চি যদি লেছ দেন 50% দিয়া আছে তেতিয়াহ'লে আমি জানিম যে সেই দুইটা জিন একেডাল ক্ৰমোজোমত থকা জিন দ্যাট মিন্স দে আৰ লিংক জিনস যদি এটো equal to 50% or more than 50% তেতিয়া আৰু দুটা কথা আহিব if the crossing over frequency between two genes is equal to 50% or more than 50% then that two genes may or may not be present in the same chromosome সেই দুটা জিন একেডাল ক্ৰমোজোমত থকা হ'ব পাৰে নথকাও হ'ব পাৰে লিংক জিনস হ'ব পাৰে নহ'ব পাৰে লিংক জিনস মানে একেডাল ক্ৰমোজোমত থকা জিন এই ৰেচিঅ'টো আমি এই পাৰ্চেন্টেজটো আমি চাব লাগে এতিয়া আমাক তোমালোকৰ এবাৰ নিটত দিছিলে যে ক্ৰমোজোম ম্যাপিং কেনেকৈ কৰা যায় ফ্ৰিকুৱেঞ্চি অফ ক্ৰছিং অভাৰ কেইটামান তোমাক দি পেলাই জিনকেইটা এৰেঞ্জ কৰিবলৈ দিছিলে ওকে ধৰি লোৱা এডাল ক্ৰমোজোমত তোমাৰ জিন আছে জিনকেইটা হৈছে ধৰি লোৱা এ বি চি ডি এইকেইটা জিন আছে এডাল ক্ৰমোজোমত এই চাৰিটা জিন আছে but we don't know in what sequence that four genes are present in the same chromosome এই চাৰিটা জিন একেডাল ক্ৰমোজোমত কেনেকৈ আছে আমি নাজানো এনেকৈ আছে নে এ বি চি ডি এনেকৈ আছে নে সিকুৱেঞ্চ ডি এ বি চি নে বি এ ডি চি কেনেকৈ আছে সিকুৱেঞ্চ আমি নাজানো বিভিন্ন সিকুৱেঞ্চ হ'ব পাৰে
বা জিনবিলাকৰ মাজত দূৰত্ব কিমান সেইটো আমি নাজানো তেতিয়া কি কৰা হয় এই জিনবিলাকৰ মাজত ক্ৰছিং অভাৰ আৰ্টিফিচিয়েলি ক্ৰছিং অভাৰ কৰোৱা হয় ফ্ৰিকুৱেঞ্চি উলিওৱা হয় চ' ক্ৰছিং অভাৰ ফ্ৰিকুৱেঞ্চি বিটুইন দ্য জিন আৰ্টিফিচিয়েলি কৰি পেলাই এইটো উলিওৱা হয় এতিয়া যদি আমাক এইবোৰ দিয়া থাকে আমিতো কৰিব নোৱাৰোঁ ক্ৰছিং অভাৰ কৰিব আমি নোৱাৰোঁ গতিকে আমাক দিয়া থাকিব চ' হাউ দিছ 4 genes are present in the same chromosome we don't know to find out that one we will take help from the frequency of crossing over between the gene ইয়াত আমাক কি দিয়া থাকিব frequency of crossing over এইবোৰ ডাটা দিয়া থাকিব frequency of crossing over between এনেকৈ আমাক দিয়া থাকিব ডাটা ধৰি লোৱা নাম্বাৰ 1 দিছে A and B A আৰু B জিনৰ মাজত A and B এটা ডাটা দিছে ধৰি লোৱা বোলে 25% সেকেন্ড অপশন দিছে আমাক সেকেন্ড ডাটাটো দিছে B and C বোলে 5% থাৰ্ড ডাটা দিছে তোমাক C and D বোলে 10% ফোর্থ ডাটা দিছে তোমাক A and C 20% এনেকৈ আমাক ডাটা দি দিব ফ্ৰিকুৱেঞ্চি অফ ক্ৰছিং অভাৰ বিটুইন দ্য জিন ডাটাবিলাক দিব এইটো উলিয়াব লাগে উলিয়াব পাৰি কিন্তু এইটো আমাক ৰেডিমেড ডাটা দিব এটা ৰেডিমেড ডাটা দিয়াৰ লগে লগে আমি প্ৰথম কি চাম এই ফ্ৰিকুৱেঞ্চি অফ ক্ৰছিং অভাৰ যিকেইটা ডাটা দিয়া আছে ইজ ইট লেছ দেন 50% অৰ নট যে 50%ৰ তলত আছে নাই যে গোটেইকেইটা ডাটা লেছ দেন 50% আছে তাৰমানে গোটেইকেইটা জিন একেডাল ক্ৰমোজোমত থকা জিন অল দ্যাট জিনছ প্ৰেজেণ্ট অন দ্য সেম ক্ৰমোজোম এতিয়া আমি সিকুৱেঞ্চ চাম আমি যে কোনটো জিন ক'ত থাকিব পাৰে তাৰ কাৰণে আমি সেই লাইন ডায়েগ্ৰামডাল কৰিলোঁ এটা লাইন ডায়েগ্ৰাম আমি কৰিলোঁ প্ৰথমতে আমি চাম বিটুইন হুইচ জিন মেক্সিমাম ফ্ৰিকুৱেঞ্চি অফ ক্ৰছিং অভাৰ ইজ দিয়া চ' ইয়াত এতিয়া ধৰি লোৱা A আৰু Bৰ মাজত 25% আমি A আৰু B জিন এই লাইন ডায়েগ্ৰামৰ দুটা মূৰত লিখিলোঁ 25% মেক্সিমাম যিটো আছে আমি সেইটো লিখিলোঁ তাৰপিছত B and C 5% B আৰু Cৰ মাজত 5% হোৱাৰ কাৰণে C জিনটো এফালেও থাকিব পাৰে বা B ৰাইটতো যাব পাৰে ক'ব নোৱাৰোঁ the C gene may be right to the B or maybe left to the B the B C position জানিবৰ কাৰণে C position জানিবৰ কাৰণে আমি A C চাওঁ A C 20% দিয়া আছে এতিয়া A C দুটাৰ মাজত যদি 20% হয় আমি যদি C জিনটো আমি এইফালে লৈ যাওঁ অলৰেডি ইয়াত আমাৰ 25% আছেই 25% ক্ৰছিং অভাৰ ফ্ৰিকুৱেঞ্চি আছে A আৰু Bৰ মাজত যদি C জিনটো আমি ইয়ালৈ লৈ যাওঁ তেতিয়াহ'লে A আৰু Cৰ মাজত ক্ৰছিং অভাৰ আৰু বাঢ়ি যাব তো A Cৰ মাজত আমাক দিয়া আছে A আৰু Cৰ মাজত দিয়া আছে 20% Cটো যদি আমি ইয়াত পাতোঁ C মাজত A আৰু Cৰ মাজত 20% C আৰু Bৰ মাজত 5% চ' এই কণ্ডিশ্যনটো ফুলফিল কৰি দিলে কণ্ডিশ্যন ফুলফিল হ'ল তাৰপিছত আছে C আৰু D জিন C আৰু D জিনৰ মাজত দিছে 10% এতিয়া Dৰ লগত আৰু বেলেগকেইটা দিয়া নাই Dৰ লগত আমাক বেলেগকেইটাৰ লগত ফ্ৰিকুৱেঞ্চি দিয়া নাই ক্ৰছিং অভাৰ ফ্ৰিকুৱেঞ্চি দিয়া নাই কেৱল C আৰু D পাইছে এতিয়া গতিকে D জিনটো আমি C ৰাইটতো হ'ব পাৰে C লেফ্টতো হ'ব পাৰে যদি D জিনটো আমি ইয়াত পাতোঁ 10% যদি আমি ইয়াত পাতোঁ এইটো হ'ব পাৰে নাইবা D জিনটো আমি এফালেও আনিব পাৰোঁ D জিনটো ইয়ালৈও আনিব পাৰোঁ ইয়াতো 10% আমাক দি দিলোঁ আমি গতিকে ছিকুৱেঞ্চটো আমি দুটা হ'ব পাৰে ছিকুৱেঞ্চ কি হ'ব পাৰে প্ৰথম ছিকুৱেঞ্চটো যদি আমি D জিনটো ইয়াত থাকে তেতিয়া ছিকুৱেঞ্চটো এইটো হ'ব A D C B or
AC BD এই দুইটাই হ'ব পাৰে সো তেনেকৈ আমি ক্ৰোমোজোমত জিনবিলাক আমি প্লেচ কৰিব পাৰোঁ সিকুৱেন্সটো কোনটো থাকে আমি এনেকৈ উলিয়াব পাৰোঁ ক্ৰছিং অভাৰ ফ্ৰিকুৱেঞ্চি কেন বি ইউজ এজ এ টুল ফৰ কনষ্ট্ৰাকশ্যন অফ ক্ৰোমোজোম আৰু ইয়াত জিনবিলাকৰ মাজত দূৰত্বটো বুজাবৰ কাৰণে এটা ইউনিট ইউজ কৰা হয় যেটো কোৱা হয় চেণ্টিমৰ্গান বুলি এটা CM C to small letter M to capital letter যেটোক চেণ্টিমৰ্গান বুলি কোৱা হয় that is the unit of the chromosome mapping বা map unit distance বুলি কোৱা হয় চেণ্টিমৰ্গান CM চেণ্টিমৰ্গান 1 centimorgan is equal to 1% frequency of crossing over 1% frequency of crossing over বুলি কোৱা হয় তানে এই পাৰ্চেন্টেজটোকে আমি সেন্টিমৰ্গানলৈ কনভাৰ্ট কৰিব পাৰোঁ 5% মানে 5 সেন্টিমৰ্গান ইট ইজ এটা আৰ্বিট্ৰেৰী ইউনিট মেপ ইউনিট বুলি কোৱা হয় টু ৰিপ্ৰেজেণ্ট আ ডিষ্টেন্স বা হায়াৰ ইউনিট আছে মৰ্গান হায়াৰ ইউনিট আছে কিন্তু আমি সেন্টিমৰ্গানটো ইউজ কৰোঁ 1 সেন্টিমৰ্গান ইজ ইকুৱেল টু 1% ফ্ৰিকুৱেঞ্চি অফ ক্ৰছিং অভাৰ গতিকে ফ্ৰিকুৱেঞ্চি অফ ক্ৰছিং অভাৰ যেনেকৈ 25% বা 25 সেন্টিমৰ্গান 20% 20 সেন্টিমৰ্গান সো তেনেকৈ লিখিলেও হয় সো এই যিটো ক্ৰমোজোম মেপিং সেইটো আমি ক্ৰছিং অভাৰ ফ্ৰিকুৱেঞ্চিৰ পৰা ৰিকম্বিনেশ্যনৰ ফ্ৰিকুৱেঞ্চিৰ পৰা উলিওৱা হৈছে আৰু এইটো কাম কৰিছিলে that Alfred Sturtevant and Morgan together they were constructed the chromosome map of Drosophila. Drosophila 4 জোৰ ক্ৰোমোজোম আছে 4 pairs of chromosome. So 4 pairs of chromosome chromosome mapping বুলি যেটো কয় এটো Alfred Sturtevant আৰু Morgan কৰিছিলে. And that concept can be used for different project nowadays. You know, in our human genome project was done. In human genome project, one of the major work of that project, chromosome mapping. Human genome project to 1990 পৰা 2003 মাজলৈকে হৈছিলে সো এই ক্ৰোমোজোম মেপিঙত এই জিনোম প্ৰজেক্টত আমাৰ ক্ৰোমোজোম মেপিং কৰা হৈছে 2003 তে প্ৰায়বিলাক ক্ৰোমোজোমৰে হৈ গ'ল অনলি ফাৰ্ষ্ট ক্ৰোমোজোমৰ মেপিংটো বাকি আছিল 2006 মে মাহত হেতু কমপ্লিট কৰিলে এই যেটো মেপিং কৰা হয় যে কোনডাল ক্ৰোমোজোমত কি জিন আছে সিকুৱেন্স কি জিনৰ টেন্টেটিভ পজিশন কি এই বস্তুটো এই আইডিয়াটো পৰাই লৈ পেলাই আজিকালি কৰা হয় সো ক্ৰোমোজোম মেপিং that can be done for different organism nowadays and the tool for construction of chromosome mapping that are using from that frequency of crossing over recombination of frequency পৰা আমি chromosome mapping কৰিব পাৰোঁ ইয়াত আৰু কিছুমান বস্তু আছে কিছুমান ফ্যাক্টৰৰ কথা আছে ফ্যাক্টৰবিলাক আমাক এতিয়া কিতাপত দিয়া নাই যেতিয়া নালাগে বাট লিংকেজ গ্ৰুপৰ বিষয়লৈ লিংকেজ গ্ৰুপৰ কোৱেশ্চন জানিবা তে লিংকেজ গ্ৰুপ মানে কি হেতু মই কৈছোঁ যে লিংকেজ গ্ৰুপ যেটো আমি কৈ দিছিল যে লিংকেজ গ্ৰুপ মানে একেডাল ক্ৰোমোজোম থকা জিনবিলাকে এটা লিংকেজ গ্ৰুপ হিউম্যান জেনম প্ৰজেক্ট কৰোঁতে আমাৰ লিংকেজ গ্ৰুপ আছিল থিওৰিটিক্যালি যদি আমি কওঁ তে 23 লিংকেজ গ্ৰুপ উই হ্যাভ n number 23 so 23 লিংকেজ গ্ৰুপ আমাৰ হিউম্যানৰ আছে কিন্তু যেতিয়া হিউম্যান জেনম প্ৰজেক্ট কৰিছিলে so they were studied about 24 chromosome study কৰিছিলে হিউম্যানৰ 22 অটোজোম আৰু XY ক্ৰোমোজোম সেপাৰেটকে ষ্টাডি কৰিছিলে সেইকাৰণে আমাৰ মানে জেনম প্ৰজেক্টৰ কোৱা হয় n+1 ইন জেনম প্ৰজেক্ট n+1 ক্ৰোমোজোমৰ ষ্টাডি হৈছিল কাৰণ X আৰু Y ক্ৰোমোজোমৰ জিনবিলাক পুৰা একে নহয় there are only few gene who have alleles in the both chromosome but for most of the gene present in the X chromosome
and Y chromosome having no allele in opposite. তাৰমানে X chromosome থকা জিন Y chromosome নাই বা Y chromosome থকা জিন তাৰ allele X-ত নাই সো এইকাৰণে আমাৰ জিনোম প্ৰজেক্ট কৰোঁতে সেই XY ক্ৰোমোজোমটো সেপাৰেটলি ষ্টাডি কৰা হৈছিল সো ওকে সো এইখিনি বস্তু মই লিংকেজ ৰিকম্বিনেশ্যন এণ্ড ক্ৰোমোজোম মেপিং এই তিনিটা বস্তু ৰিকম্বিনেশ্যন কি লিংকেজ কি আৰু ক্ৰোমোজোম মেপিং কেনেকৈ কৰা হয় এইকেইটা বস্তুৰ অলপ সম্যক আভাস দিলোঁ ইয়াৰ পিছত আৰু এটা বস্তু আহে ৰিলেটেড বস্তু that is sex-linked inheritance. Sex-linked inheritance যেটো বস্তু লিংকেজৰ লগতে ৰিলেটেড আৰু সেইটো হয় মৰ্গানে ষ্টাডি আমি যেটো কৰিছিলো সেইটো এটা sex-linked inheritance হয় যে সেক্স ক্ৰোমোজোম থকা জিনবিলাক কেনেকৈ ইনহেৰিট হয় ওকে সেই বস্তুটো ইয়াৰ লগতে আহে কাৰণ sex-linked inheritance লগত আমাৰ কিছুমান ডিজিজ আমি ষ্টাডি কৰিব লাগে যেনেকৈ হিমোফিলিয়া কালাৰ ব্লাইণ্ডনেছ congenital night blindness then muscular dystrophy so এনেকুৱা ধৰণৰ ডিজিজ কিছুমান আমাৰ হিউমেনত আছে যিবিলাক ডিজিজৰ জিন X ক্ৰোমোজোমত থাকে Y ক্ৰোমোজোমত তাৰ এলিল নাই so এই X ক্ৰোমোজোমত থকা জিনবিলাক কেনেকৈ ইনহেৰিট হয় সেই বস্তুটো লিংকেজৰ লগতে জড়িত সেই কথাটো আমি ইয়াৰ লগতে চাব লাগে ঠিক আছে এতিয়া আমি আজিলৈ মই বেছি নকৰোঁ for today that much sufficient in the next live class we will discuss about few other points so if you are having any doubt you can send a message so thank you